Gaile kırıp durmuş idi Peygamberinin sünneti Maturimin gailem bulur Rabbimizning ni'meti Her gailege Allah Rabbim bäxit kuvanışlar bersin Bir-birine şatlık bulup yaşawlarni nasip etsin Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleykum, hayırlı kişiler, aziz din kardeşlerim. Biz sizning bilan har qaysibizga da yaqin hem mühim bo'lgan oila meselesine to'xtalib, şu haqda dinimiz tarafından bo'lgan o'git nasihatlarimizni boshlab jibaramiz. Alloh taala o'z yordamidan taşlamasın. Alemler Rabbisi Allah Teala o'zining cheksiz hikmeti bilan yer üstünde bo'lgan ko'p dunyolarni porli etib yaratdi. Agar biz porli ko'zlarimiz bilan tereyin ve ko'z solsak, shundan da ko'p narsalarning porli bo'luvini ko'ramiz. Issining bar salqini, oqning bar qorasi, yamanning bar yaxşısı, qışlarının bar issi, jayları, yazlarının bar kızları, bar kun, bar tun, bar quyosh, quyoshning bar ayı, bar yaşlik, bar qortliq, bar sog'liq, bar sirxav, bar yashayish, bar yashayishning ajali, bar jannat, bar jahannam, bar dunyo, bar oxirat. Ko'p narsalar biz ko'ramiz, yolg'iz tugul, barlı itib yaratıldılar. Orman qırlarda o'z turmushlari, o'z dunyoları bilan yashovchi yirtqich janniklar da alar oila ishida yashaylar. Qay vaqt tabiatda allanindi yirtqich, qo'rqinish, vahshiy hayvonlar bo'la. Baqsang, alarning da ko'ngillarida rahim shafqat hislari yashay ekan. Yo'lbarslar, arslanlar da, hatta krokodillar da oila ishida yashab bir-birsin yaratışalar, bir-birsin sıyındıralar. Havalarda qoy vaqt biz yerdan qarasak, şul qadar irikli bo'lib ko'ringan qushlar da oila hislaridan ozod tugillar. Alarda yerga tushalar, alarda o'z tenglarin topib qavushalar, uyalar quralar, kichkinagina yumurqalarin solib o'z qishshiqlarin chiqaralar. Qoy vaqt bizga dengiz tüpleri şul kadar salqın hem qorangı bulup tayılsa da ko'ramiz, anda da жылы hem yoqti hisler yaşay. Balıklar da g'oyla bulup yaşaylar, bir-birsin saqlaylar, qadrlilar, hem yer üstüne yem berib turuvchi o'simliklar da o'zlarına ko'ra bir sirli dunyoda yashovchi kichkina bijak hasharatlar da porli etib yaratıldılar. Albatta Alloh taolaning eng go'zal, eng kamil zatları bulgan adam balaları da barlı itib yaratıldılar. Eğer Allah Teala tilese, belki biz barlı bulmaz idik. Yaki gil irler gine bulup yaşar idik, yaki hatınlar gine bulur idik. Bar bit bugün biz ko'ramiz, Avrupa, Amerika illerinde bir türküm irler oramga çıkıp, transparentlar ko'tarib, bizga hatınlar kerakmi, biz o'zimizda irler bilan da yaşay olamiz deb shon qo'g'alar. İkinci bir yerde ko'rsatalar, xotin qizlar bir turkum uramga chiqib, bizga erlar kerakmi, biz o'zimizda razberamiz dedilar. Amma yo'q. Alloh taolo tilasa, kishilar butunlay erlar ham xotinlarga bo'linmas edilar. Bizning jinsimiz bo'lmas edi. Nishikdir biz bu dunyoga kelir edik, nishikdir biz ko'bayir, urishir edik. Alloh farishtalar dunyosi. Farishtalar islom ko'zligidan qaraganda alar er ham xotin qizga bo'linmaylar. Alar nikohlashmaylar, nikohlashmag'achalarda ayrilishu da yo'q ko'rasim. Alar bola topmaylar, alar oshamaylar, ichmaylar, ammo lekin shunga qaramasdan farishtalar ko'p. Hatto har bir kishidagina Anın yanındağına neçə fəriştə var. Anın izgiliklərini yazıb barışı, anın yavuzluqlarını yazıb barışı, ana bələ qazalardan saqlauşı, şuna görə
фәрештәләр, алар ир белән хатыннарга бүленмәсәләр дә бик күп. Әмма ләкин Адәм балаларына килгәндә юк. Аллаһ Тәгалә безне парлы итеп яратырга теләде, һәм ул безне парлы итеп ир һәм хатыннар итеп яратты. Аллаһ Тәгалә Нәбә сүрәсендә әйтте: "Ва халакнакум азваджа." Сезләрне парлы итеп яраттык. Аллаһ Тәгаләнең китабы Коръән һәм сөекле пәйгамбәребез безне гаилә булып, гаилә хузурында яшәргә чакыра. Ислам динендә монахлык юк. Кешенең минем гаилә корып, хатын килеп, бала үстереп, вакытымны да, кешемне дә әрәм итәсем килми, мин көн-төн намазлар гына укып, гыйбадәтләр гына кылып яшәячәкмен дип әйтүе, гаиләдән баш тартуы, бу аның диндарлыгын, бу аның иманлы булуын күрсәтми. Имам Бухари белән Имам Муслимның хадис җыентыкларында сөекле пәйгамбәребездән шундый бер риваят килә. Көннәрдән бер көнне пәйгамбәребезнең өенә 3 кеше килеп, 3 егет килеп, аның хатыныннан пәйгамбәребезнең гыйбадәте турында сорашалар. Пәйгамбәребезнең төннәрен ничек итеп намазлар укыганын белгәч, ничек итеп уразалар тотканын белгәч, шуларның берсе: "Моннан соң мин бер качанда йокламыйм. Төне буе намазлар гына укыячакмын" дип әйтә. Икенчесе: "Мин көн сайын уразага керәчәкмен" ди. Өченчесе илһамланып: "Мин бер качанда өйләнмим, гел гыйбадәт кенә кылачакмын" дип, алар шатланышып кайтып китәләр. Пәйгамбәребез кайткач, хатыны бу хәбәрне аңа ирештерә һәм ул алар артыннан китеп: "Сезме ул минем өемә килгән 3 егет?" дип сорый. Алар әйе дигәч, Пәйгамбәребез аларга: "Мин Аллаһның илчесе, мин пәйгамбәр, һәм мин Аллаһдан сезгә карый ныграк куркам, мин сездән иманлыракмын. Әмма ләкин мин төне буе намаз да укыйм, ләкин ял да итәм. Мин уразалар да тотам, әмма кайбер көнне уразалардан ял итеп торам, һәм мин гаилә корам, өйләнәм. Кемдә кем шушы мин төзегән тәртиптән баш тартса, ул миннән түгел" дип әйтә. Ират белән хатын-кызның бер-берсеннән баш тартулары кешеләрнең Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән табигый халәтләренә, физиологияларына каршы килә. Дин исә Адәм баласының табигатына бер вакытта да каршы килми, җимерми, киресенчә ул аны кешегә файдалы итеп бер тәртипкә сала. Чөнки табигатның да юктан бар итүчесе Аллаһ, шәригать кануннарын да индерүче Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә безне парлы итеп яратты, шуңа күрә ир кешенең хатын-кызга тартылуы, хатын-кызның көчле җилкә артына сыйынуы ул табигый нәрсә. Шуңа күрә дә һәр йөрәк икенче яртысын эзли һәм эзләргә тиеш. Халкыбыз ялгыз кеше, явыз кеше дигән. Адәм баласы явыз булып яшәргә тиеш түгел. Кешелек тарихында иң изге булган затлар, пәйгамбәрләр дә кавышып, гаиләле булып яшәделәр. Никадәр иманлы булсалар да, алар гаилә хисләреннән имин булмадылар. Аллаһ Тәгалә алар турында Коръәндә әйтте: "Ва лaqad арсална русуlan min qablик ва ja'alna lahum azwajan ва dhurriyya." Сиңа кадәр дә без җир өстенә пәйгамбәрләр җибәрдек һәм аларга хатыннар белән балалар насыйп иттек. Ничә пәйгамбәрнең атасы булган Ибраһим пәйгамбәр дә гаиләле булды. Аллаһ Тәгалә аны үзенең хәлиле яраткан дусты итеп сайласа да, аның әти буласы килү бетмәде һәм ул күпме еллар Аллаһ Тәгаләдән: "Раббым, миңа изге нәсел бирсәң иде" дип Аллаһ Тәгаләдән дуа кылды һәм Аллаһ инде 90 яшы белән барганда аңа ниһаят үз баласын Исмагыйльне кулына алырга һәм ата булу ләззәтен татырга насыйп итте.
Күрегез Закария пәйгамбәрне. Белгәнебезчә, ул картаймыш көненә кадәр Аллаһ Тәгалә аңа бала бирмәде, әмма ул барыбер дуга кылды, хатыны авыры иде һәм картаймыш көнендә Аллаһ Тәгалә аңа зур шатлык белән улы Яхьяны бирде. Карагыз, Аллаһ Тәгалә бу хакта әйтә: "Менә Закария Раббысына мөрәҗәгать итеп дуга кылды. Я Раббым, миңа үзеңнән изге нәсел бүләк итсәң иде, син бит дугаларны ишетүче" диде. Аллаһ Тәгалә дугасына җавап бирде һәм аңа улы Яхьяны насыйп итте. Сөйкле пәйгамбәрбез Мөхәммәд тә камил ир, камил ата булды. Ул үзенең өммәтен гаиләле булып яшәргә әндәде. Әгәр берәр егет өйләнмәй вакыт сузып йөрсә, ул аны кулыннан тотып өйләндерә иде. Сөйкле пәйгамбәрбез: "Әй яшьләр дөньясы, арагыздан өйләнергә мөмкинчелеге булган өйләнсен" диде. Әгәр дә бер ата янына килеп, аның кызын сорасалар, һәм ул ата килеп сораучы егетнең иманы, әхлагы, дине белән разый булса, аңа кызын бирсен диде. Кызын бирмәсә, җир өстендә бозыклык таралачак дип кисәтте. Аллаһ Тәгаләнең галәмендә һәр нәрсәнең хикмәте, үз вазифасы, үз максаты бар. Һәм Аллаһ бер нәрсәне дә максатсыз бар кылмый. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Раббана ма халакта хаза батила субханак фақина газабаннар". Я Раббыбыз, син бер нәрсәне дә тик тымалга яратмадың, тик тымалга бар итмәдең, һәм син бар кимчелектән дә. Баксың, безне ут газабыннан сакла. Әл-Әграф сүрәсе 191 аят. Кешеләрнең парлашып, гаилә булып яшәүләренең дә максатлары күп, әмма мин сезгә Рум сүрәсенең 21 аятында искә алынган гаилә тормышының бер хикмәтен, бер максатын гына укып китәсем килә. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азваджа". Аллаһ Тәгаләнең мөгъҗизаларыннан, һәм чыннан да мөхтәрәм җәмәгать, гаилә тормышы ул үзе бер мөгъҗиза булып тора. Ул сезгә сезнең үзегездән хатын-кыз затларын бар кылды. Чөнки Адәм белән Хава, алар бер тәннән, бер җаннан булдылар. Һәм аятның дәвамында Аллаһ Тәгалә моның максатын әйтә: "Литаскуну илейха", хәтта сез шушы хатыннарыгызда күңел рәхәте, күңел тынычлыгы тапсын өчен ди. Һәм шушы күңел тынычлыгы булсын өчен Аллаһ Тәгалә моның җиһазын, әсбапларын да бирде. "Ва җа'ала бәйнәкум мәваддатан ва рахма", Аллаһ сезнең арагызда бер-берегезгә карата әлфәт, мәхәббәт, дуслык һәм рәхим, шәфкать хисләре иңдерде ди. "Литаскуну илейха", күңел тынычлыгы табу өчен яратылды кеше ир һәм хатын булып. Тормыш җиңел генә бармый. Еш кына кешегә килгән төрле сынаулар аның күңелен борчуга сала, төннәренең йокысын ала, йөрәктә тынычлык югала. Һәм менә кеше үз өенә борчылып, кайгырып кайтып кергәч, гаиләсе хузурына кергәч, аның ишендәге шушы хәсрәтләре, шушы борчулары җиңеләергә. Гаилә куенында кеше тән һәм җан тынычлыгы алырга тиеш. Әгәр дә гаиләнең учагы диләр, менә шушы гаиләнең учагы бар икән, ул учак үз тирәсендә җыелучыларга үзенең яктысын һәм җылысын бирергә тиеш. Гаилә үз вазифасын үтәсен өчен Аллаһ Тәгалә ир белән хатынның кулларына моның әсбаб, инструментларын да тоттырды. Чөнки һәрбер эшне башкару өчен инструмент кирәк. "Ва җа'ала бәйнәкум мәваддатан ва рахма", диде. Арагызда илфат, мәхәббәт һәм рәхим, шәфкать хисләрен булдырды.
Чыннан да, ир белән хатын бер-берсенә тартылып, бер-берсен сагынышып яшәсеннәр өчен Аллаһ күңелләребезгә мәхәббәт, ярату, рәхим, шәфкать хисләре насыйп итә. Гаиләнең максаты билгеле, ул күңелгә рәхәтлек, тынычлык бирергә тиеш. Ләкин һәр гаиләдә үз максатын үтимәсәң, тормышта ни кызганыч, бик күп өйләрдә тынычлык юк. Күпме кешеләр кичен үз өйләренә, үз гаиләләренә кайтасылары килми. Күпме балалар көне буе урамда өйләреннән, әти-әниләреннән качып йөриләр. Бүген Аллаһка шөкер, без сезнең белән муллык заманында яшибез. Кешеләр берсеннән-берсе матур, зауыклы итеп йортлар салалар. Алдан проект, дизайн ясаталар. Акчасы күбрәк булганнар күл, елга буйларында җирләр алалар. Малың җитсә, йортны күл буенда гына түгел, диңгез, океан янәшәләрендә дә салырга була. Ләкин йорт эчендәге иминлек, тынычлыкны кесәң ни кадәр калын булса да, тынычлык дигәне акчага сатылмый. Әгәр гаилә бәхете базарларда сатылса, тынычлыгын югалткан күпме байлар аның өчен бөтен нәрсәләрен бирерләр иде. Акчалары җитмәсә, банктан барып кредит сорарлар иде. Ләкин юк. Бөтен нәрсәне дә акча белән хәл итеп булмый икән. Йорт салып була, киң ятаклар куеп, затлы түшәкләр, мендәр, юрганнар салырга була. Әмма тәмле төшләр, тыныч йокылар сатылмый икән. Бүген шушы югалган тынычлыкны, качкан йокыларны кеше әллә ничекләр кайтарырга тырыша. Йорт салыр алдыннан биомагнитный полеларны карыйлар, фин-шуй китапларын укып чыгалар. Аллаһ Тәгалә гаиләләребездән, өйләребездән ниндидер сәбәп белән бәхет ярмасын алган икән, ул ярманы кире ул гына кайтара ала. Шуңа күрә, бәлки ризыгың аз, йортың кечкенә булса да, бәрәкәт дигәне аны зур һәм иркен итә. Аллаһ теләсә, сезнең белән алдагы 10-гә якын очрашуларыбызны гаилә мәсьәләсенә багышларбыз. Өйдә кем хуҗа? Ир вазифалары, хатынның ире каршындагы бурычлары нинди? Гаиләдә килеп чыккан низакларны, җил давылларны ничек сүндерергә, бер-береңә булган мәхәббәт үсентесен көн сайын ничек сулар сибеп, ныгытып, үстереп яшәргә һәм башкалар. Һәр кайсыгызга Аллаһ Тәгалә бәхет, сәгадәт, йортларыгызга тынычлык насыйп әйләсен. Киләсе очрашуларга кадәр исән, имин булыгыз.